सत श्री अकाल। पंजाबी रेडियो यूएसए वेख ਅਤੇ सुन रहे हो ਤੁਸੀਂ। प्रोग्राम है खबर ते नज़र। इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ श्री अकाल मिंटू जी। जी शुक्रिया सारिਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल जी। जी सो अगे वधिए तां पंजाब दे विच इस समय खबर तां सारे टीवी चैनलों ते भी हर पासे इक्को ही चल रही है कि अज प्रकाश सिंह बादल जी का अंतिम संस्कार होया है। ते की कुछ खास रहा अज दे दिन दे विच अंतिम संस्कार के दौरान? देखो अंतिम संस्कार दे विच गुरप्रीत जी खास ते कुछ नहीं हुंदा। खास हुंदी है बंदे दी कमाई कि किहड़े बंदे दी किहो जी कमाई है। प्रकाश सिंह बादल दी कमाई कला इकट्ठ नहीं, जे तुसी सोशल मीडिया ते वेखोगे जां आम बोल चाल च भी वेखोगे तां उन्हां दी कमाई दे विच आलोचना भी है। दोवें चीज़ां ने, खास तौर ते पंथक मुद्दिआं नूं लैके, बेअदबियां नूं लैके जां होर कई चीज़ां नूं लैके तां क्रिटिसिज्म भी अपनी थां ते परंतु इकट्ठ मैं जिवें कहा कि वो भी एक कमाई हुंदी है। तां खास इहो आ कि उमर अब्दुल्ला की हरदीप सिंह पुरी, सोम प्रकाश चौटाले वो तो आने ही आने सी, उन्होंने तो परिवार ही एक है। फिर इस तो इलावा CM, फिर इस तो इलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजा वड़िंग, मतलब कि सारे विरोधी भी ते जिन्हों ने आके कहा कि हाँ साडियां ठीक है सियासत दियां लड़ाइयां होंदियां ने, पर प्रकाश सिंह बादल साडे लिए हमेशा सन्मानयोग रहे क्योंकि उन्होंने इज्जत दी है हमेशा, कदे किसी नूं गलत नहीं बोलिया। तो खैर ये सारे जो तजर्बे होंदे आ किसी नाल विचरदे तो पॉलिटिशियन साझे करते हैं। ते अज दोपहरे 2-2:30 बजे अंतिम संस्कार सीगा जिहड़ा वो होया है। इकट्ठ बहुत सी बादल पिंड दे विच, जिद्दां कह लो कि जन सैलाब जिहड़ा आपां जिहनूं आने एक शब्द इस्तेमाल किया जाता, बड़ा वड्डा जमावड़ा सी लोकां दा। ते लोग जिहड़े प्यार करन वाले सी प्रकाश सिंह बादल नूं सवेर तो ही जुटना शुरू हो गए सी। लंबी हलके दे लोग बहुत गए क्योंकि लंबी हलका वो हलका सीगा जिथे मतलब कि उन्होंने बहुत समा गुजारिया लोकां च विचर के। सो इस करके इकट्ठ सुभाविक सी, पर बहुत वड्डे वड्डे नेता भी उत्थे पहुंचे हुए सन। सुखबीर सिंह बादल अंतिम विदायगी वेले बिल्कुल टुट चुके नजर आए। बहुत भावुक पल सन। खास तौर पर एक चीज होर वेखण वाली होएगी कि सुखबीर सिंह बादल अते मनप्रीत बादल, क्योंकि मनप्रीत बादल दे पिता गुरदास सिंह बादल 2 साल पहला चल वसे सन ते प्रकाश सिंह बादल क्योंकि वड्डे सन ते दास जी यानी गुरदास सिंह बादल छोटे सन। इन्हां दा आपस च बड़ा प्यार सीगा ते बाद दे विच परिवारक मतभेद तुहानूं पता ही है, जग ज़ाहिर है वो होए, परंतु उन्हां दी दोनां दी आपस च बहुत सी। तां प्रकाश सिंह बादल नूं अपने भरा दा भी सदमा लग्या, एक दूसरा अकाली दल दी हार दा ते तीसरा अपनी बहुत ही कह लो कि एक तरह नाल नमोशीजनक हार। वो 3-4 चीज़ां जिहड़ियां सीगियां वो बहुता ही ज्यादा डाउन कर गईयां प्रकाश सिंह बादल नूं। तां ओह उन्हां दी आपस दे विच दोवां भरावां दी जिहड़ी जफी सीगी उसनूं भी वेखिया गया। पर एक चीज़ होर जे मैं तुहानूं दस्सां, सियासी पक्ष तो वैसे सिवियां ते सियासत होनी नहीं चाहिए, पर अजकल सियासत जिहड़ी है वो ते छड्डो, अजकल कवरेज भी सिवियां तो होण लग पई है। उधरों चिखा बलदी सी ते चिखा दे वो मोहरे खड़ के उथों लाइव कवरेज है। इस दी एक नवां ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि चलो ठीक है दूरों थोड़े बहुते विजुअल तो होंगे है, पर लाइव चलना तो वो घंटिया बदी ये भी अपने आप दे विच कह लो कि थोड़ा ट्रेंड बदलता ते लोग वेखना भी चाहते हैं, जिस चीज़ को वेखना चाहते थे वो विखाउंदे ने। खैर भारतीय जनता पार्टी के लीडर उत्थे बहुत पहुंचे सन ते अज सब तो वड्डी गल यह हुई आ क्योंकि अश्विनी शर्मा जी उत्थे सन ते फिर होर जिहड़ी लोकल लीडरशिप उत्ते जांदी जांदी है। प्रकाश सिंह बादल के नजदीकी रहे ने जैनी साहब, सुरजीत कुमार जैनी, ये सेहत मंत्री सी। सेहत मंत्री बनाउण दे विच प्रकाश सिंह बादल का बहुत वड्डा रोल सीगा। उन्होंने ते इत्थों तक कह दिता कि साडा वो जिहड़ा गठजोड़ पहला टुट गया सीगा वो गठजोड़ दोबारा होना चाहिए। ये बड़ी वड्डी गल कह दी उन्होंने। हालांकि ये गल्लां
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਬਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪੌਣਾ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਮਾਕਤ, ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬੋਲਣ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਰਿੰਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੇਕ ਹਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜਾ ਦੁਖਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਅਤੀ ਦੁਖਦ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹੂਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲਾਤ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਆ। ਖੈਰ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜਾਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘਰ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਵੀ ਨਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖਿਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਠੱਲ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ
ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਏ ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਖਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਪਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਾਪਦੀ ਆ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਟੈਂਪਟ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਵੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਲੂੰਧਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਦੇਖੋ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਾਬਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਚੱਲੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਵੈਸੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਜੋ SGPC ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਾਢੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 9 ਚੋਂ 7 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਰਾਸਤਾ ਸੜਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਾਅਵੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ NSA ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, NSA ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ DC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ NSA ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ DC ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਤੁੜਕ ਕਰਕੇ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ।
ਪਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕੀ ਰੁਕਣੀ ਆ। ਸੋ ਡੀਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ NSA ਵੇਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ DC ਤੇ ਜਿਹੜੇ SSP ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ NSA ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ NSA ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ NSA ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ NSA ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਸਲਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰਾਈਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ NSA ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ NSA ਟੁੱਟੇਗਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ NSA ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੜੀ ਘਟਾਤੀ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, Day 1 ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕੁਛ, ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਾਨਸਾਮਾ ਨੇ, ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਬਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਬਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ। ਜੀ ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਕੋਠੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਮਨਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੀ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਚਾੜ ਲਿਆ ਫੁਰਤੀ ਜਾਂ ਨਾਲ। ਚੜ ਗਿਆ? ਇਹ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਊ ਜਾਂ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਰਾਂਗੂ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਨਸਰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ 15-20 ਗਨਮੈਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਇਹ ਬੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਏਡਾ ਕਿ ਯਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਕੰਬਲ ਬਲੇਟਿਆ ਬੰਦਾ, ਯਕਦਮ ਉੱਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮਚੀਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਓ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਫੋਰਸ ਬਣਾਏਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕੇਡਰ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੰਦ ਕੱਲੀ ਤੇ ਮਲਾਜ਼ੇਦਾਰ ਬਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲਾ। ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੱਚ ਇਹ ਪੈ ਆ, ਗਿਆ ਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕਈ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਫਰੀ ਹੈ ਸੀਮਤ। ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਨੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਨਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡ ਤੋਂ ਕੈਡਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹੋ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 600 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ 600 ਨਫਰੀ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 600 ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਡ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੈਡਰ ਫੋਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅੱਡ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸੰਦ ਸਮਾਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਉਗਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਆ ਮੋਟਰ ਏ, ਆ ਪਟਾ ਏ, ਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਧਮਕਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਪ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅੱਡ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਭਰਤੀ ਅੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਿਪੁੰਨ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਮਕ ਜਾਏਗਾ ਤੋਰੀ ਵਾਂਗੂ।
ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ 2-4 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਲੰਮ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਈ ਜੁਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 13,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਰ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੱਲੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਘੱਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕਣਕ ਆ, ਝੋਨਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ MSP ਜਿਹੜਾ ਉਹ 23 ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੁਝਾਅ 15,000 ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਥੋੜ ਮੱਤਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, MSP ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਗਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੋਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਆ। ਹੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਸ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ। ਜੀ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਥੋੜੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਵਰਗੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਜੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਖ ਲਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਫਸੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸੀ ਰੰਗਤ ਚਾੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਲਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਿਆਨ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਿਆ ਫਸਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
पिछला जिहड़ा जनरल इलैक्शन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਨਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਕਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ, ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਧੰਨਵਾਦ।